ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ দ্বাৰা মুছলমানক আক্ৰমণ বিজেপিৰ। মুছলমানৰ পিছত খ্ৰীষ্টিয়ানকো টাৰ্গেট কৰিব RSSে। এনে আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ একমাত্ৰ উপায় দেশৰ সংবিধান। ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক আইনত পৰিণত হোৱাৰ পূৰ্বেই পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু RSSৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী। সামাজিক মাধ্যম যোগে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হ'ল কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী। কেথলিক চাৰ্চকো লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপি আৰু RSSে। ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক সফলভাৱে গৃহীত কৰাৰ পিছত কেথলিক চাৰ্চৰ ভূমিটো চকু RSSৰ মুখপাত্ৰ অৰ্গেনাইজাৰৰ এটা প্ৰবন্ধৰ আঁত ধৰি এই গুৰুতৰ অভিযোগ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ। ইতিমধ্যে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে সাংসদ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহম্মদ জাভেদ। বিধেয়কখনে ভাৰতীয় সংবিধানক অৱমাননা কৰাৰ অভিযোগেৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ আছাদুদ্দিন ওৱেইচি আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকী। সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাৰে গৃহীত হৈছে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক। গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাক সন্মান জনোৱা উচিত কংগ্ৰেছ আৰু ওৱেইচিয়ে। ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থতেই কংগ্ৰেছে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়ক 2013 সমৰ্থন কৰি আহিছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি সাংসদ বাসুৰী স্বৰাজৰ। এতিয়াৰে পৰা ওয়াকফ বোৰ্ডৰ নামত কোনোৱে ভূমি দখল কৰিব নোৱাৰে। উত্তৰ প্ৰদেশত মুছলমান লোকসকলে বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰাৰ সময়তে এই মন্তব্য ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ। देखिए, ये बिल लोकतांत्रिक पूरी की पूरी प्रक्रिया का आदर करते हुए बहुत लंबी बहस के बाद पारित हुआ है। यहाँ तक कि खुद स्वयं असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरा समय मिला था, उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा था लोकसभा में। उनका ये जो निर्णय है कोर्ट जाने का, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर इतना जरूर जानती हूं कि उनको शायद कोर्ट से भी निराशा ही प्राप्त होगी, क्योंकि वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के उद्धार का एक जरिया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। শুকুৰবাৰে কেইবাখনো ৰাজ্যত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে মুছলমান সংগঠনসমূহে সাব্যস্ত কৰিছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। বিধেয়কখন বাতিলৰ দাবীৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ইয়াৰ মাজতে উত্তৰাখণ্ড ওয়াকফ বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ বিপৰীত মন্তব্য। ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কে দৰিদ্ৰ মুছলমানৰ কল্যাণ সাধন কৰিব। দুখীয়া মুছলমানে বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰা নাই। যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত। ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है गरीबों के लिए, और मैंने कहा था कि जो गरीब मुसलमान हैं वो विरोध नहीं कर रहा। विरोध करने वाले पॉलिटिकल मुसलमान हैं, और पॉलिटिकल मुसलमान हैं इसलिए वो क्योंकि वो बेनिफिशियरी भी हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुतला दहन तो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अगर मौलाना धर्म की बात कर रहे हैं और वो पॉलिटिकल मौलाना नहीं है, दाढ़ी टोपी रखकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, तो इस्लाम में तो दहन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये दहन कैसे कर रहे हैं? क्या इस्लाम ने दहन करना सिखाया? क्या अरब में दहन होता है? क्या मुसलमान दहन करता है? तो जो दहन करने वाले हैं या तो ये मुसलमान नहीं हैं और या ये पॉलिटिकल मुसलमान। বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাহুল গান্ধীকে আকৌ উভতি ধৰিছে তেলেংগানাৰ নেত্ৰী কে কবিতাই। কিয় সদনত বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে মাত নামাতিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে? কিয় সদনত উপস্থিত নাথাকিল সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধী? এই প্ৰশ্ন BRSৰ নেত্ৰী কে কবিতাৰ। About defending or speaking on the bill, why did Rahul Gandhi ji not speak on this important bill when he talks about peace, when he talks about Mohabbat ka dukan, and it is the contrary that is happening in this nation today? Why isn't Mr. Rahul Gandhi speaking in the parliament on this issue? He should have spoken. I mean, very, very disappointed to see that the main leader of the opposition of our nation does not stand up for more than 30 crore people of this nation. It is unfortunate. And Priyanka ji not being there, I have no idea why she is not there, but it did not go very well and we are very thoroughly disappointed. এয়া ওয়াকফৰ ৰাজনীতি।
ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কে উত্তাল কৰিছে দেশৰ ৰাজনীতি এই বিধেয়ক দেশৰ বহু ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত দীৰ্ঘম্যাদী যে হ'ব সেয়া নিশ্চিত হৈ উঠিছে এতিয়া সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থিতি কি হয় সেয়া হ'ব গুৰুত্বপূৰ্ণ নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰতিদিন টাইম